विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात की पुस्तक साहित्यिक किरणां विच दर्ज फरीद जी के सलोक करांगे जो कि काव्य रूप विच लिखे गए हैं। फरीदा जे तू अकल लतीफ़। इस विच मैं तुहानूं औखे शब्दां दे अर्थ भी दसांगी जिन्हां नूं तुसीं अपनी कापी विच लिख सकते हो। वीडियो के अंत विच औखे शब्दां दे अर्थ तुहानूं एक पेज दे विच दिखाई देणगे, तुसीं उस तो भी उतार सकते हो। पहले श्लोक हैं फरीदा जे तू अकल लतीफ़। अकल तो भाव है बुद्धि अते लतीफ़ का अर्थ है बरीक। फरीद जी कहते हैं कि हे मनुख जे तू बरीक बुद्धि वाला है। श्लोक शुरू होंदे ने फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख। काले का भाव है भैड़े जां माड़े ते लेख का मतलब है कर्म। फरीद जी मनुख नूं संबोधित करते हुए आखते हैं कि हे मनुख जे तू बरीक बुद्धि वाला है, भाव बरीक समझ वाला है, तां तू अपने भैड़े कम्मां विच वाधा ना कर, किसी भी किस्म का कोई माड़ा काम ना कर। अपनड़े गिरेवान में सिर नीमा कर देख। गिरेवान हुंदा है बुक्कल, कहण दा भाव अपने बुक्कल दे विच झाती मार के देख। अपने ज्ञान के हंकार विच आके दूजियां दी निंदिया ना कर, उन्हां दे गुणा अवगुणा ते नुक्ताचीनी ना कर, बल्कि अपनी अकल जां ज्ञान के आधार ते अपने ही मन अंदर झाती मार के वेख कि तू आप किन्ना कु गुणवान है, कि तेरे विच कोई भी अवगुण नहीं। जिमें अपनी बुक्कल विच झाती मारन लई सिर नीमा करना पैंदा है, इवें ही अपने अंदर दी स्वै पड़चोल, कहण दा भाव अपने अंदर निमरता धारण करनी पैंदी है। जे तू निमरता सहित अपने मन अंदर दी स्वै पड़चोल करेगा तो तैनूं पता लग जाएगा कि तू भी अवगुणा नाल भरिया होया है। इसलिए सूझवान मनुख वो हुंदा है जिहड़ा अपने अवगुणा नूं ध्यान विच रखे ते दूजे दी निंदिया ना करे। देख फरीदा जो थिया दाढ़ी होई पूर। जो मतलब है जो कुछ, थिया का मतलब हो गया, जो कुछ हुण तक हो चुका है। भूर का अर्थ है चिट्टी। अगे का मतलब है मौत का पासा। पिछा मतलब है पिछला समा, भाव जन्म का समा जो हुण तक आ चुका है। इस श्लोक विच फरीद जी मनुख नूं समझा रहे हैं कि जो कुछ सामने वापर रहा है उस वल वेख, उसकी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, भाव उससे बुढ़ापा आ गया है। जीवन की अवस्था जिंदगी की अंतिम अवस्था हुंदी है, इस तो अगे मौत निश्चित है, इसलिए मौत का समा नेड़े आ रहा है। हुण जिंदगी थोड़ी रह गई है, जीवन का समा बीत गया है, हुण मुड़ के नहीं आउंदा। इसलिए जीव नूं हुण भी सुचेत हो जाना चाहिए है कि जीवन अस्थिर है, इसलिए सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा नूं याद कर लवे। फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालिए जंगल किया ढूंढे। जंगल जंगल का मतलब हर एक जंगल विच। भवे क्या, भवे का मतलब क्यों घूमदा है। मोड़े का मतलब है लिताड़ना। वसी रब हियालिए, वसी मतलब वसदा है, हियालिए हिरदे दे विच। जंगल किया ढूंढे, कहंदे ढूंढे का मतलब है लभण का सानू की फायदा, लभना। फरीद जी रब की प्राप्ति लई व्यर्थ ही जंगलों विच भटक रहे अज्ञानी जीव नूं कहंदे हन कि हे मनुख तू रब की प्राप्ति लई, प्रभु भगती लई जंगलों जंगलों विच व्यर्थ ही क्यों भटक रहा है। क्यों जंगलों के कंडे अपने पैरों हेठ लताड़ रहा है। रब की प्राप्ति लई तेरा यह यतन व्यर्थ है। इस नाल शरीर नूं मन नूं कष्ट मिलता है, रब की प्राप्ति फिर भी नहीं हुंदी, क्योंकि रब तां साडे हिरदे विच वसदा है, उसका वास जीवां दे हिरदे विच है, सृष्टि दे कण कण विच है। इसलिए जंगलों विचों की लभना है। परमात्मा कोई साकार जीव
ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਵਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੀ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਿ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਮਸਾਣ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਹਾ, ਵਿਯੋਗ, ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆਂ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ। ਹੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਭਟਕ ਕੇ, ਔਰ ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋ ਕੇ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਮਤਲਬ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੰਗੇਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਰੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 4 ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹਿਰ ਹਨ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੋ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਸੇਸੂ ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਵਰੇ, 100 ਸਾਲ। ਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ।